So, good evening, namaskar, sat sri akal, assalamu alaikum, everyone. फॉर्मली स्टार्ट करते हुए आज हम बात करेंगे। हमारे सेशन का नाम ही है वेल बीइंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल बीइंग, फाइनेंस एंड वेल बीइंग, हेल्थ वेलनेस, क्योंकि ये वेलनेस के लिए और स्पेशली विमेन वेलनेस के लिए ये वीक डिवोटेड होता है हमारी प्यारी ऑर्गेनाइजेशन मॉर्टन विमेन काउंसिल में। तो जब वेलनेस की बात आती है तो और उसका फाइनेंस का और मनी का क्या रिलेशन है, वो तो हम सब जानते ही हैं कि पैसे से बहुत चीजें, स्पेशली हेल्थ की बात आती है तो पहले कहते थे ना हेल्थ इज वेल्थ। तो आजकल ये भी कहा जाता है कि वेल्थ इज हेल्थ। If we are rich, we can afford to remain healthy, right? We can buy various facilities, we can buy various insurances and assurances also. Not only insurances, but assurances also. तो क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती हूँ, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर कि हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो टीचिंग्स हैं उसमें वेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। पहले होता था ना कि जो कहा जाता कि ऋषि मुनि जब जाते थे भी, उन्होंने अगर मतलब मोक्ष बोलते थे उसको, अगर उन्होंने अटेनमेंट करनी है, इफ दे वांट टू गो फॉर अटेनमेंट, तो वो घर बार छोड़ देते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, पैसे वैसे का लालच त्याग के फिर जाते थे। अब वो एक्चुअली अचीव करते थे नहीं करते थे, उसमें 99% पता नहीं चलता था, क्योंकि वो कभी लोगों तक उनकी जो वो जो उनको ज्ञान मिलता था, नॉलेज मिलती थी, इल्म हासिल होता था, वो लोगों के साथ शेयर तो नहीं कर पाते थे। पर जितने भी शेयर करते हैं थे या आजकल करते हैं, हमारे आजकल के स्पिरिचुअल गुरुज हम देख ही रहे हैं, दे आर ऑल प्रॉस्पेरस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे यहाँ कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी। और पहले कहते थे मनी इज नॉट गुड, आजकल ये हमने कहना शुरू कर दिया है कि मनी इज रियली गुड, मनी इज नॉट बैड। उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो गुड और बैड हो सकता है, और उसको हमने कैसे अपने लिए इस्तेमाल करना है, और अपनी ना केवल अपनी वेलबींग, अपनी फिजिकल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, पर बाकी चीजें मेंटेन करने के लिए, इवन इमोशनल, मेंटल, इवन स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन, क्योंकि जब फाइनेंशियली हम सिक्योर होते हैं तो तभी हमारा ध्यान कुछ ऐसी चीजों की तरफ जाता है, थोड़ा अच्छा पढ़े लिखेंगे, थोड़ा अच्छी नॉलेज हासिल करेंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंशियल वेलबींग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से विमेन के लिए, क्योंकि मॉडर्न विमेन काउंसिल का एक एम ये भी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर विमेन। और उसके साथ साथ उनको इतना स्ट्रांग बनाना है हमने कि वो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग कर सके। और उसमें हम बड़े एग्जांपल्स देख रहे हैं, पिछले 1 साल से हम हर फ्राइडे को मीटिंग करते हैं, और इन बिटवीन भी मीटिंग्स होती हैं हमारी। और उसमें हमने पिछले 1 साल में कितनी ही विमेन को कहाँ से कहाँ राइज करते देखा है। मैं एज ए ऑब्जर्वर भी बता सकती हूँ ये बात। और इट इज रियली इम्पोर्टेंट जो हम यहाँ पर इकट्ठे होके डिस्कशन करते हैं। तो आज की जो हमारी स्पीकर है वो हमारे मॉडर्न विमेन काउंसिल का ये एक बड़ा प्यारा सा डॉट है, जिन्होंने खुद अपने आप को इक्विप किया है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बनाया है अपने आप को, और अब इस रास्ते पर है कि वो आगे लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो सुरजीत संधू जी, उन्होंने रिसेंटली बहुत इस चीज में अपनी नॉलेज गेन की है, बहुत कुछ सीखा है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि शी एग्रीड टू शेयर हर लर्निंग्स। हम लोग सोचें कि हमको फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कैसे रखना है, क्योंकि हमने पिछले 1 साल में देखा बहुत लोगों के पास जॉब्स नहीं थे। ये तो यहाँ गवर्नमेंट अच्छी है, उन्होंने लोगों को पैसे दिए, सब जगह पैसे नहीं मिल रहे, लोगों को बहुत मुश्किल भी आ रही है। तो उस दौरान कैसे लोगों ने, जिन लोगों ने अच्छी प्लानिंग की होगी उनका कितना स्मूथ चला होगा, तो किस तरह से काम किया होगा, किस तरह से करना चाहिए। सो आई इनवाइट सुरजीत संधू जी। इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बताने की जरूरत है, एंड आई रिक्वेस्ट सुरजीत जी आप आओ और हमें गाइड करो, हमें बताओ क्या है आपके खजाने में। थैंक यू मीता जी। एंड मैं शुरू करन तो पहला मार्टन वुमेन काउंसिल का थैंक्स करना चाहती हाँ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਲਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਖ ਲਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੂਗਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ एवरीवन। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਾਲਟਨ ਵੂਮਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਲਟਨ ਵੂਮਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਗੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2013) ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਯਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਲੋਕਾ ਜੀ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਲੋਕਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6th ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ, ਜਦ ਕਿ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਰੱਖਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਕਾ ਜੀ, ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ, ਅਨੂ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਾਟਸ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ? ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਮੀਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆ। अनम्यूट कर लो मीता जी। हाँ जी, हाँ जी। टाइम इज मनी, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। टाइम साडे हत्थां तो इस तरह निकलता है, टाइम निकलता है तो यही पैसे का निशान है। मैं जदों भी प्रॉस्पैरिटी दा, आई एम सॉरी मैं विच अपना भी विच मारी जानी हाँ। नहीं ठीक है जी, जदों भी वो मैं भी अपने स्पिरिचुअल लेसन्स विच प्रॉस्पैरिटी दी गल लोगां नू गाइड करदी हाँ, ते हमेशा मैं उन्हें कहती टाइम फ्लाइज लाइक दिस एंड दिस इज हाउ वी पुट मनी, this is how we show money. So time flies, so time is definitely what we must make use of. Thank you. बाकी लोग बोलेंगे हाँ जी, कुछ। उज़मा जी तुसी की सोचदे हो? मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। टाइम इज मनी, इन्वेस्ट इट वेल। तो मैं टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट करती हूँ। इट्स जस्ट लाइक अ मनी। ओके रितु जी, तुसी अनम्यूट हो, सॉरी म्यूट हो, सारे अनम्यूट कर लो। मैंने पूछा? हाँ जी। ओके, मैं क्या रितु जी, मैं क्या रितु तो नहीं है, मैं रिंतु, सॉरी रिंतु, या ओके। टाइम इज मनी। मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮਨੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਮਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ that is my theory कि time is money. हफ्सा जी अनम्यूट कर लो। ओके, मेरे नजदीक
इस टाइम जो ये टाइम चल रहा है, बल्कि हमेशा से ही ज़रूरत तो रहती है पैसे की, ये तो नहीं है कि ज़रूरियात ज़िंदगी वही हमारी पूरी करता है। तो अगर 24 घंटे हैं तो उसको अगर हम ब्रेक कर लें कि कब कहाँ हम स्पेंड कर रहे हैं। इवन जैसे मैं अभी घर पे हूँ या घर से ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं कुछ अपने लिए ज़ाती रूल्स बनाए हैं कि मैंने इतना टाइम मैंने ये सेव करना है 2 घंटे। अगर मैंने 2 घंटे काम किया, उसके बाद मैंने अपना पर्सनल सेल्फ केयर की है या कुछ भी किया है, जो भी है, उसके बाद मैंने अपना काम करना है, ये टाइम फिर मेरे बच्चों का है। ये अगर हम उसको सिस्टमैटिकली चलते हैं या बच्चों को भी हम ये टाइम मैनेजमेंट शुरू में ही सिखा दें, तो आगे चलकर काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बस अब तो इतना अच्छा हो गया कि अगर हम फ़ोन जितना यूज़ करते हैं, हमें नेक्स्ट डे बता देता है कि आपने इतना स्क्रीन टाइम स्पेंड किया है। मैं कहा अच्छा, नेक्स्ट वीक मैं प्लान करती नहीं, ये अब अगर मैंने इतना स्पेंड किया टाइम, तो इसमें मेरे लिए यूज़फुल कितना था, राइट? मैं खामख़ाही वैसे ही देख तो नहीं रही चीज़ें जो मेरे लिए नहीं है। अगर मेरे लिए वो कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट की हैं, ठीक है, मुझे वो दिन में थोड़ा-सा वो भी टाइम चाहिए। ये नहीं है कि ऑल टाइम ही अगर हम उस पे स्पेंड करें, तो ब्रेकआउट कर लेना चाहिए एक डे को। तो डे, वीक, मंथ, ईयर, और ठीक है, अपना सही टाइम है। सेट ज़रूर कर लें कितनी देर तक आपने अचीव करना है गोल। थैंक यू। ओके, आंटी नरिंदर जी। Time and money, they are both two sides of one coin. हमारे पास टाइम आता है और हम उसको ऐसे ही गवा देते हैं। हमें कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। कभी मनी को नहीं मिसयूज करना चाहिए, कभी टाइम को नहीं। दे आर इंटररिलेटेड। Whenever you get the good opportunity, don't miss it. If you are getting something, use it. और टाइम को हमेशा बड़ी अक्लमंदी से समझ के जहाँ बेनिफिट हो, जैसे भी हो, अपने आप को फायदा होगा, उसे यूज करना चाहिए। ओके, हाँ जी लोका जी, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो तुसी। Where I am in my life, I would say that time is money. I don't necessarily agree with that. Money is extremely important for us, and I think it would be very important to spend a part of your time to earn that money. But I think time needs to be spent very intelligently. A part of it to where time should be traded with money, but time needs to be also traded with many, many other aspects of one's life. हाँ जी विद्या जी। थैंक यू लोका जी। From my point of view, yes, time is equal to money. क्योंकि जिंदगी में हर चीज हम खरीद सकते हैं। गुजरा हुआ वक्त, गुजरे हुए पल हम कभी खरीद नहीं सकते। तो जिस उम्र में, जिस चीज में, जिस टाइम पे जो चीज हो जानी चाहिए। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग एट द एज ऑफ 60 करे तो इट डजंट मेक एनी सेंस। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, तो इन्वेस्ट इन अदर्स, हेल्प अदर्स। तो बस यही है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी आंटी मोनी। तुसी अनम्यूट कर लो। मैं क्या बताऊं अपने बारे में। मुझे बहुत शांति है। मनी पता नहीं कहाँ से आती है। जिंदगी भर काम किया, उसी से जो पड़ा हुआ है उसी से खा पी लेते हैं, हंस के बातचीत कर लेते हैं, उसी में मेरी जिंदगी बीतती है। आई डोंट नो भगवान कैसे कहाँ से दे रहा है मेरी जिंदगी को सक्सेसफुल, बाकी की उम्र को ठीक तरह से गुजारने के लिए। मुझे किसी चीज की तंगी नहीं है। मैं इसी में खुश हूँ।
कनाडा का शुक्रिया करना चाहिए। कनाडा का शुक्रिया करें, सभी किस्मत का भी शुक्रिया करें कि भगवान इसको देता। और मैं अपना टाइम काफी भजन में लगाती हूँ। आई बिलीव इन दैट कि उससे जो मांगो वो मिलता है। सच्चे दिल से मांगो, रो के मांगो। मैं कई दफा रो के उसके सामने भजन गाती हूँ। दैट्स ऑल आई डू। थैंक यू आंटी जी। हाँ जी अमरजीत जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਮਨੀ ਲਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਟੱਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਡਰੈਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਗੁੱਡ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਨਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? मेरे ख्याल में टाइम और मनी दोनों ही लाइफ में इम्पोर्टेंट है और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल भी हैं। जिस तरह की अगर हमारे पास टाइम को सेंसिबली अगर हम यूज करेंगे तो हम मनी अर्न कर सकते हैं, और अगर हम इनको प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो दोनों ही, यानी टाइम भी वेस्ट हो सकता है और मनी भी वेस्ट हो सकती है। और हम जैसे कि मनी अर्न करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, और इसी तरह अगर हम जैसे जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनका टाइम हम लोग मनी, यानी उनको मनी दे के हम उनका टाइम अर्न करते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाजिम और मजलूम है एक दूसरे के साथ। ठीक है, थैंक यू शेयर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਾ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। Evening. Hello, good evening everybody. Good evening. टाइम जो होता है बहुत सोच समझ के करना पैंदा है, क्योंकि टाइम ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਐਂਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਤੇ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ 2 o'clock we were supposed to do an art class ਲੇਕਿਨ I got a task that I had to do ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ switch off ਕਰ ਦਿੱਤਾ I switched off the alarm for my 2 o'clock and this is something I was looking forward to do ਮੇਰਾ personal ਸੀ ਲੇਕਿਨ because ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀ मैंने अपना ad देना पिया ते फिर I wasn't even able to send any apology कि मैं अपनी क्लास ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਤੇ I think time ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਜਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਲੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਯਾ ਸਹੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਹਾਨ ਰੱਖ ਅੱਛੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਰਾਈਟ the time you invest with your money is as important the money you invest for your future usually ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ future plans ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ but ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਜਿੰਨੀ does not matter ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20,000 does not matter ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 120,000 but depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹਨਾ ਲਾਈਕ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਠੀਕ ਆ ਅਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮਨੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ I was one of them ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਗ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਲਾਈਕ
ਮੈਂ ਹੀ ਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 6-7 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਈਕ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੀਟਾ ਬੋਟਸਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰ ਇਨ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਕੋਚ ਦਾ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਗੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲਾਈਕ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਇਹਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਜੂਕੇਟਰ। ਇਹਦਾ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬੈਟਰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬੈਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਪੀਟੀ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹਨਾ, ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ, ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ
दूसरा नंबर शुरू करन तो पहला मैं एक फिर क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सारे तो इत्थे स्टॉप कर दी हूँ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਨ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ मीता जी अनम्यूट कर लो। हाँ, मैं ते आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली और मैं खुद आफ्टर 24 इयर्स दी एज तो बाद उस तो पहले भी मैं खुद जॉब करती रही हूँ पहले आई वाज अ टीचर देन आई गॉट जॉब एज आई गॉट सिलेक्टेड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन अ बैंक मेरा मतलब मैं एज बैंकर में जॉब की है बड़े साल ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰਿਚ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ I'm pretty comfortable with money I've been pretty comfortable with money throughout my life thank you ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਅਨਮਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਬਾਈ ਮਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਦੇਣੀ ਆ ਹਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ So I like very different from Meeta ji. I come from a family of educators. Both my parents were professors. आप ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਸਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਤਾਂ we saw ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਣੇ when I was small actually my father only earned college ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ 200 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਰੰਕ ਲੌਕਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਪਏ ਹੋਣ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹਨਾ so the value in our home that was the only conversation that happened in our house about money and the value ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਜੀਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ 8-9 ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ 8-9 ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ but and other than that there was no conversation about
money, you know, मनी के बारे में सोचना, मनी के बारे में बात करना, उसको वाइजली स्पेंड करना, ये करना वो करना, there was no conversation, there is still no conversation about it. It's very interesting, you know. हाँ जी लोका जी, मगर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि कनाडा में जब आते हैं तो बोलते हो कि कर्जा नहीं लेना, जिसले आंदे हो तुसी ते असी लोग घर खरीदते हैं, छोटा मोटा घर खरीदते हैं, कित्थों खरीदते हैं, बैंक कोलों पैसे लेने हैं, and then the husband goes to work and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਊਜ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, but you have to have ਕਰਜ਼ਾ, I call that ਕਰਜ਼ਾ, loan is ਕਰਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਸੇਮ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਰਿੰਤੂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਅਲੋਕਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਸੀ ਮਨੀ ਦੀ ਕਿ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜੇ 10 ਮਿਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਣੇ ਹੈ, 8 ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 2 ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲੱਕੀਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੈਂ ਜਦ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਨੀ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਂਗੂ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਵਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਔਰ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। Absolutely. I was from a business family, but मेरी शादी हुई job service family च, right? ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੌਕ ਫॉर मी। ਬਟ ਦੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮਚ ਵਾਈਜ਼ਰ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਾਸ।
जी Yeah, thank you for sharing, मीता जी। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ, ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਰੋਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਹੀਨੇ 1 month ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਲੋਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਜੀਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਜ਼ਮਾ जी कुछ कहना चाहते ਤੁਸੀਂ? जी जी, आई रेज माई हैंड, आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। मेरी मदर जो थी वो सरकारी ऑफिस में काम करती थी, लाइब्रेरियन थी, सिंगल मदर थी, उन्होंने हमें पाला। तो जो लोगों के घरों में था, हमारे घर में उससे कुछ ज्यादा था। वो कैसे ज्यादा था मुझे नहीं पता। उस जमाने में लोगों के घरों में कलर टीवी नहीं होता था, हमारे घर में था। इस तरह की चीजें मम्मी कमेटी डालती थी। और वो मुझे बहुत, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है ना, वो कमेटी का कंसेप्ट है कि आप कमेटी डालते हैं, वो कर्जा भी नहीं होता और आप उससे अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं। और यहाँ आके मैंने बड़े अरसे कमेटी डाली है कनाडा में। जब मैंने कुछ लेना होता था तो मैं कहती कमेटी डाल लेते हैं, एंड आई लव दैट कंसेप्ट। आई डोंट नो उसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लेकिन वो किटी पार्टीज और वो पार्टीज नहीं थी, वो तो जरूरत के लिए थी। That's wonderful. That's wonderful to know. हाँ, हम लोगों ने भी बहुत किया है इंडिया में। वेरी गुड टूल। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੌਬ ਟਾਈਮ ਮੋਸਟ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਸਟਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਮੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਥ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹਨਾ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਆ ਬੇਸਿਕਸ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 50% ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਜੀਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਸਿੱਟ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਘਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਓਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਮਾਲਟਨ ਵੂਮਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾਲਟਨ ਵੂਮਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਨੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਸਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਲਾਈਕ ਮਾਲਟਨ ਵੂਮਨ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੰਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ, ਐਫਰਟਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਫਰਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਸੀ। ਉਧਰ ਤਾਂ COVID-19 ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੂਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਰਾਈਟ? No, I'm just saying, you are saying again and again ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਦੂਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਤਾ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਲਾਈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਮਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
खुल के कोई इन्नी ज्यादा गल नहीं करता मनी बारे कि ठीक है मनी अगे जाके मैं तुहानू स्लाइड दिखाउंदी हां कि मनी दे नाल किन्नी स्ट्रेस हुंदी है किन्नियां बीमारियां हुंदियां ने जे आपां ओनू मैनेज करनी नहीं आउंदी डज नॉट मैटर अपने कोले थोड़ी है जां ज्यादा है हुण जिहड़ी आंटी जी ने गल कीती है कि मनी साडे कोल थोड़ी आ बिल सानू ज्यादा पे करने पैने आ लेकिन उन्होंने मैनेज करना आपां ही सीखना कि गवर्नमेंट कोले कित्थे कित्थे मनी पई आ कित्थों असीं बोरो करके जेड़े हुण अपने हैगे ने बिजनेसमैन ने उन्हां नूं 60 हज़ार मिल गया होया ठीक है 20,000 गवर्नमेंट ने माफ करना 40,000 वापस लेना आई थिंक 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 22 ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਭਾਰ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੋਣਾ financial problems create stress like according to CNN financial news ने क्या होया कि financial problems create stress एक स्टडी भी हुई है कि कहंदे a study by Ohio State University suggests that people who are stressed about debt particularly from credit cards tend to be in worse physical and mental conditions than people without money and ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ research found that piece of financial anxiety leads to many diseases heart attack was the most prominent health problem that is noted by like the jo research hoyi hai na others like sleeplessness inability to control emotion and a loss of concentration एदी एग्जांपल मैं दिनी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है ना ये मेरी फैमिली दे विच वापरी हैगी आ ते की होया सी कि मेरे हस्बैंड नू है ना अपने ब्रैम्पटन ट्रांजिट दे विच जॉब मिली ते जिवें मैं तुहानू पहलां दस्सिया है ना कि लाइक साडे थोड़े मनी करके मनी दी अंडरस्टैंडिंग नहीं सीगी है ना भी किदां मैनेज करनी आ थोड़ा ओवर हो गया सीगा ते ओदे कॉन्सिक्वेंसेस दे विच लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होने लग गई कि लाइक बस प्रॉपर नहीं सी चली ते उन्होंने रिजाइन देता सी बैठ के असीं गल कीती एदा रीजन की आ ओदा रीजन सीगा फाइनेंशियल बर्डन however है ना लाइक जिवें बस दे विच घट पे थोड़ी मिलदी है ट्रक चलाउण च ज्यादा मिलदी है फिर असीं बैठ के डिस्कस कीता सी कि बस क्यों चलाउने आ ये चीज क्यों करदे आपां है ना ओदा उन्हां दा आंसर सीगा कि जदों रिटायरमेंट मिलदी है इहदे च वधिया पैसे मिलदे ने बट फिर बैठ के सोचा कि जे रिटायरमेंट तक पहुंचे ही ना फायदा की उस जॉब दा है ना लेट्स गो बैक जेड़ी चीज तुहानू सारियां नीड्स पूरियां करदी है ये अगेन डिपेंड करता है कि तुसी छोटे घर च रहना या बड़े घर च रहना है ना ओदे अकॉर्डिंग तुसी अपनी स्ट्रैटेजीज यूज करदे आ एंड मैं ये नहीं कह सकती कि साडा पंजाबी कल्चर है बड़े बड़े घरां चों आए ने है ना उन्हां दा लाइफ स्टाइल उदां उन्नी ही मेहनत करदे ने उन्हां ने उदां मेंटेन रखे हुए ने बट ये उन्हें मैनेज करके चलणगे चलदे ने कई जे वो पिछे ने तो चल सकते ने ओके जी मैनू इत्थे थोड़ी जी यही चीज बॉदर करती है ना कि जिहड़ी जदों आपां फाइनैंशियल बारे गल नहीं करदे हैगे तां वो काफी हैल्थ केयर ते बर्डन करदी है आंटी अनम्यूट कर ओके ठीक है ओके मैं हाँ जी
ਸੌਰੀ ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਕੀ ਟਿਪ ਦਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ? सॉरी बीच में इंटरनेट ड्रॉप हो गया था एंड मैंने बीच में मिस कर दिया। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड बट मैं इंटरनेट ड्रॉप हो गया, मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿਪ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਕ ਦਾ 1000 ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ $200 ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਰਾਈਟ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ 50, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ 40,000 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਔਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਪ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਕ ਅਪ ਅਬਾਊਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਅਪ ਅਗੇਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪੈਂਦਾ, ਹਨਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕ ਅਪ ਹੋਈਏ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗੇਨ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਅਰ ਮਨੀ ਐਂਡ ਗੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਅਰ ਹੈਲਥ। ਮਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗਸ ਨੇ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ऐसे बेस ते है ना मैं लिखा मेरा एक्सपीरियंस सीगा, बट ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया रिफ्लेक्ट करन ते। ठीक है, इस तरह ही इंडिविजुअल्स दा मनी दा कोई भी एक्सपीरियंस है जदों तुसी बैठ के ओदे ते रिफ्लेक्ट करोगे, ओनू घंटा आधा घंटा देवोगे, तां देन यू कैन फाइंड योर सॉल्यूशंस। या ये हैगा फाइनेंसेस एंड वैलनेस। मैं तो अपनी टॉक करती, हुण सारिਆਂ ਤੋਂ मैं ਇਹ सुनना चाहनी ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ एक्सपीरियंसेस की ने। थैंक यू everyone for listening me. जबरदस्त सुजीत जी, Thank thank you you so much. Thank you everyone, all MWC members.